Hello friends, welcome to online lecture. In this lecture, we will see Gauss-Jacobi method. There are two iterative methods in our course. First one is Gauss-Jacobi iteration method and second one is Gauss-Seidel iteration method. This one is our third mathematician, Seidel, Gauss and Jacobi. This one is last method in this first chapter of numerical analysis. First one, this one are use of iteration method, iterative methods. So simultaneous linear algebraic equation occur in science and engineering field. We know given system of linear equation can be solved by Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. એ આપણે જોયું હતું કેમ કે સાયમલ્ટેનિયસ લિનિયર ઇક્વેશન આપણે ગોસ એલિમિનેશનથી અને ગોસ જોર્ડનથી પણ સોલ્વ કર્યા હતા. એ ક્યાં મળે તો ગમે ત્યાં સાયન્સ ફિલ્ડમાં અથવા કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ થતો હોય તો એને કોઈ ઇક્વેશનમાં કન્વર્ટ કરી શકતા હોય તો એ ફિલ્ડમાં અને એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં તો મળે જ. બટ ધીસ મેથડ ઇઝ સેન્સિટિવ ટુ રાઉન્ડ ઓફ એરર. આમાં એરર પણ મળે ખરી ઇટરેટિવ મેથડમાં. જ્યારે ડાયરેક્ટ મેથડ આ બંને ડાયરેક્ટ મેથડ છે, ગોસ એલિમિનેશન એન્ડ ગોસ જોર્ડન. There are four direct methods we will see. Indirect method gives actual solution or fixed solution, but iterative method gives approximate solution. Approximation solution. Iterative method are those in which solution is got by successive approximation. આપણે આગળ જોઈશું approximation કેને કહેવાય. Thus, in the direct method or iterative method, the amount of computation depends on degree of accuracy required. તમારા પાસે કેલ્ક્યુલેશનનું નોલેજ વધારે ન હોય એટલે એક્યુરેસી ન આવતી હોય તો આમાં તમને ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ વધારે છે. Iterative method as such Gauss-Seidel method gives under control of round off. But this is of iteration is not applicable to all system of equation. Iterative method બધાય સિસ્ટમ માટે લાગુ ન પણ પડી શકે કેમકે એવી સિસ્ટમ હોઈ શકે કે એમાં ઇટરેશન એપ્લાય ન થાય. તો ઇન ઓર્ડર ઓફ ધ ઇટરેશન may succeed, each equation of the system must contain one of the large coefficients. સિસ્ટમ આપેલી હોય સપોઝ 2x + 3y + 7z, એમાં લાર્જ કોફિશન્ટ કયો થયો 7z, તો એ હોવો જોઈએ લાર્જ કોફિશન્ટ. સો ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ લાર્જ કોફિશન્ટ મસ્ટ બી attached the different unknown in the equation. This requirement will be got when the large coefficients are along the leading coefficients of the coefficients. Means જે ઇક્વેશનનો લાર્જ કોએફિશિયન્ટ હોય એ લીડિંગ ડાયાગોનલ, મતલબ ધારો કે મેટ્રિક્સ છે તો આને કહેવાય લીડિંગ ડાયાગોનલ, એમાં મેક્સિમમ હોવો જોઈએ. ધારો કે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન આપણે લીધું હતું 2x + 3y + 7z, તો +7z 7 લાસ્ટ છે, સોરી 7 મેક્સિમમ છે, તો એ અહીંયા હોવો જોઈએ. મતલબ લીડિંગ ડાયાગોનલમાં બધા કોએફિશિયન્ટ મેક્સિમમ હોવા જોઈએ. When the equations are in the form, they are solvable by the method of successive approximation. So these are two methods of successive approximation method. First one is Gauss-Jacobian, second one is Gauss-Seidel. So first we see Gauss-Jacobi method. There are two assumptions in example. આ બંને એઝમ્પશન જો સેટિસ્ફાય થતા હોય તો આ મેથડ એપ્લાય કરી શકીએ, અધરવાઇઝ ન કરી શકીએ. તો તમને એવા એક્ઝામ્પલ જ આપશે કે આ બંને સેટિસ્ફાય થતા હોય, એવા જ એક્ઝામ્પલ આવશે.
So there are two assumptions made on Jacobi method. First one is system is given by in this form, has unique solution. So system has three type of solution. First one is unique solution, second one is no solution, and third one is infinitely many solution. But in our course there are only unique solution. The unique solution जो है एवा एग्जाम्पल તમને આપશે, એટલે નો સોલ્યુશન અને ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશનના કેસ આપણે જોવાના નથી. Second assumption is the equation is in the form Ax is equal to B, where A is coefficient matrix. So the coefficient matrix has a non-zero main diagonal. અત્યાર સુધીની ચાર મેથડમાં આપણે એવું કંઈ જોયું નથી કે ડાયગોનલ એન્ટ્રીમાં નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હોય કે ઝીરો એલિમેન્ટ હોય એવું કંઈ જોયું નથી. પણ આ મેથડમાં આપણે ડાયગોનલ એન્ટ્રીમાં એક પણ ઝીરો એલિમેન્ટ હોવો જોઈએ નહીં. એટલે કે A11 એન્ટ્રી, A22 એન્ટ્રી, A33 એન્ટ્રી અપ ટુ AN અથવા ANM એન્ટ્રી નોન ઝીરો હોવી જોઈએ. ન હોય તો કઈ રીતે કન્વર્ટ કરાય એ અહીંયા બતાવ્યું છે. આ એન્ટ્રીમાં આ એન્ટ્રી ઝીરો છે, તો આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરી ફર્સ્ટ અને થર્ડ ઇક્વેશન. તો આ રીતે થઈ જાય. લાસ્ટ ઇક્વેશન ક્યાં લખ્યું? ઉપર, અને ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છેલ્લે લખ્યું. તો હવે ડાયગોનલ શું થયું? 12, 5 અને 13. પહેલાં શું હતી? 3, 5 અને 0. તો 0 એન્ટ્રી હતી એટલે એને ચેન્જ કરવા માટે આ ઇક્વેશન આપણે અહીંયા લખ્યું, અથવા અહીંયા પણ લખી શકો તો પણ 0 ડાયગોનલમાં આવે નહીં. સો યુ કેન ઇન્ટરચેન્જ રો ઓર કોલમ. મેટ્રિક્સ એઝ નોન ઝીરો એન્ટ્રી ઇન મેન ડાયગોનલ. કેમ કરી? કેમ કે મેટ્રિક્સને નોન ઝીરો ડાયગોનલ એન્ટ્રી હોવી જોઈએ. સો અવર થર્ડ કન્ડિશન ઇઝ convergence of iteration depend on condition that the system of diagonally dominated means એવો એલિમેન્ટ હોવો જોઈએ ઇક્વેશનમાં કે બધા એલિમેન્ટના મોડ્યુલસના સરવાળા કરતાં મોટો હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ હેવ ઇક્વેશન 2x પ્લસ 3y પ્લસ 7z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા કોએફિશિયન્ટ છે 2, 3 અને 7. તો મેક્સિમમ કોએફિશિયન્ટ કયો છે એ જોવા માટે ધારો કે મેક્સિમમ કોએફિશિયન્ટ 7 છે, તો ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ બાકીના બધા કોએફિશિયન્ટનો સરવાળો. પહેલાં મોડ્યુલસ લેવાનું, પછી સરવાળો કરવાનો. તો 2નું મોડ્યુલસ 2 પ્લસ 3નું મોડ્યુલસ 3. તો 3 પ્લસ 2 ઇઝ 5. તો 5 7 કરતાં નાનું છે, તો એ ડાયગોનલમાં એન્ટ્રી હોવી જોઈએ. મીન્સ કે 7 ડાયગોનલમાં આવે એ રીતે આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરવાનું ઇક્વેશન. તો અહીંયા -3 હોત તો પણ 7 મેક્સિમમ થાત, કેમ કે -3નું મોડ્યુલસ 3 જ થાય અને 2નું મોડ્યુલસ 2 જ થાય. તો એ રીતે મેક્સિમમ એલિમેન્ટ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું અને એ ડાયગોનલમાં આવે એ રીતે ઇન્ટરચેન્જ કરવાનું. Diagonally dominated. The coefficients on diagonal must be at least equal to the sum of other coefficients in the row. Means का मतलब थियो AII मतलब diagonal entry is greater than or equal to summation of other element modulus of other element. Means diagonal entry maximum AII entry मतलब diagonal element A11, A22, A33 and so on. At least one row with diagonal coefficients is greater than sum of the other coefficient in the row. જે આપણે જોયું. To begin the Jacobi method, solve this one. Suppose you have given equation. This one is system A11 x1 up to A1n xn is equal to b1. Second equation is A21 x1 plus up to plus A2n xn is equal to bn and so on. There are n equation and variable
are n. x1 to xn are variable, and this one are equation b1 to bn, number of equation. So number of equation is n and number of variable is n. What is first condition? First condition is, in our first condition is x1 modulus of x1 is greater than or equal to sum of other element, means modulus of x2 plus modulus of x3 plus up to plus modulus of xn. હોવું જોઈએ. But a11 a12 are unknown, so we can assume there are diagonal are maximum. So our first step is, પહેલા ડાયગોનલ એન્ટ્રીને જેટલા વેરિયેબલ હોય એને કરતા બનાવવાનું. ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં વોટ ઇઝ મેક્સિમમ એલિમેન્ટ ઇઝ x1. સો x1ને સૂત્રનો કરતા બનાવી તો x1ની વેલ્યુ શું મળે? અધર એન્ટ્રીને આપણે આ બાજુ જવા દઈએ તો b1 માઇનસ આખી એન્ટ્રી આવે a1 to x2 માઇનસ અપ ટુ a1n xn. x1નો કોએફિશિયન્ટ શું છે? a11. તો એ ડિવાઈડ જાય છેદમાં તો જ x1ને કરતા બનાવી શકાય. પછી x2ને કરતા બનાવી, કેમ કે લીડિંગ ડાયગોનલમાં જે એલિમેન્ટ હોય એને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવવાનો છે. x2ને કરતા બનાવી તો આ બાકીની એન્ટ્રી અને આ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જાય તો નેગેટિવ થઈ જાય, અને x2નો કોએફિશિયન્ટ જે 2 2 છે તો x2 ડિવાઈડ થાય એ રીતે અપ ટુ xn સુધી. સો નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન. In Jacobi method, we have take first approximation is equal to 0. Suppose you have given 3 variable, then all variable must be 0 in first approximation. In this, choose first approximation as x1 cap 0, x2 cap 0, x3 cap 0, xn cap 0. Substitute this value in right hand side of equation 4, 5, 6. Where is 4, 5, 6? This one is equation 4, 5, 6. Put x1 as x1 cap 0. So first approximation denoted as x1 cap 1. So is equal to 1 divided by a11 in the bracket b1 minus a12. This one is variable x2. In our first approximation, what is chosen by x2? x2 is equal to x2 cap 0. x2 cap 0 minus similarly x3 as x3 cap 0, x4 as x4 cap 0, and so on. In the second equation, fifth equation, convert to first approximation, so denote as x2 cap 1 is equal to 1 upon a22 b2 minus a21 x1 cap 0. This one is first approximation, so all are cap 0. All variable are kept to 0. So and so on. This one is our first approximation value. This process continue until the approximation are secured. Convergence ratio are secured. Means એ આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું કઈ રીતે સિક્યોર ગણાય એ. Our first, this one is generalized form. If you put k is equal to 0, then gives first approximation. If you put k is equal to 1, then gives second approximation. If you put k is equal to 2, then third approximation, and so on, where k is equal to 0 to up to 0, 1, 2 up to n. So first example, apply Gauss-Jacobi iteration method in this equation, system of linear equation. Correct up to 3 decimal, means point પછીના 3 આંકડા સેમ આવવા જોઈએ. ABC, સપોઝ ABC આવતા હોય તો એના પછીના એપ્રોક્સિમેશનમાં
પોઈન્ટ પછી A B C જ આવવા જોઈએ। પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા સેમ આવતા હોય તો એને કહેવાય કરેક્ટ અપ ટુ 3 ડેસિમલ પ્લેસીસ। First step in Gauss-Jacobi method is all diagonal entry are maximum to other modulus of sum of other element. The first entry is 27. 27 is greater than or equal to, modulus of 27 is 27 is greater than or equal to modulus of 6 is modulus of 6. Modulus of -1 is 1. So 6 plus 1 is 7. So 27 is greater than or equal to 7. So this one is satisfied. In second equation, what is diagonal entry is 15 is greater than or equal to modulus of 6 is 6. Modulus of 2 is 2. So 6 plus 2 is 8. So 15 greater than or equal to 8 is satisfied. If not, then you can interchange. Third is 54 is greater than or equal to 1 plus 1 is 2 is satisfied. If not, then you can interchange by row. So this given system is as it is. Now we have to get solution, that means value of x1, x2 and x3. This one is theory method formula. You can apply directly. You can એટલે આનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમે પણ કરી શકો। એટલે આ રીતે આપણે થિયરીમાં કર્યું હતું, કઈ રીતે ન કરો ડાયરેક્ટ કરો તો પણ ચાલે, એટલે આપણે જોતા નથી। આ જોઈ લીધું છે એકચ્યુઅલી થિયરીમાં। તો સોલ્યુશન, the large coefficient is attached to a different unknowns. Checking the system is diagonally dominated, જે આપણે ચેક કર્યું કે ડાયગોનલમાં બધી મેક્સિમમ એલિમેન્ટ હોવા જોઈએ, કેના કરતાં મેક્સિમમ હોવા જોઈએ, તો મોડ્યુલસના સમ કરતાં, એ આપણે જોઈ લીધું। તો આપણે ઇટરેશન મેથડ એપ્લાય કરી શકીએ, કેન બી એપ્લાઇડ ડાયગોનલી ડોમિનેટેડ હોય તો। હવે સૂત્રના કરતાં કોને બનાવવાનું, ઇક્વેશન મેઇન ઇક્વેશન પરથી। આ ઇક્વેશનમાં ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં મેક્સિમમ એલિમેન્ટ 27 છે, તો x1 ને સૂત્રનો કરતાં બનાવો। સેકન્ડમાં 15 મેક્સિમમ છે, તો x2 ને સેકન્ડમાં સૂત્રને કરતાં બનાવો। આમાં 54 છે, તો આને x3 ને સૂત્રનો કરતાં બનાવો। બાકી બધા એક બાજુ લઈ લ્યો, તો શું મળશે, x1 is equal to 85 minus 6x2 plus x3 divided by 27। જે તમે નોટમાં લખશો આ ઇક્વેશન, તો તમને ખ્યાલ આવશે વધારે કે 85 minus 6x2 plus x3 divided by 27, એટલે આ બંને આ બાજુ જાય તો નેગેટિવ થાય, અને 27 ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં થાય। એ જ રીતે સિમિલરલી x2 is equal to 72 minus 6x1 divided by 2x3 divided by 15. Third one is x3 is equal to 110 minus x1 minus x2 divided by 54. So this one is our value of x1, x2 and x3. Using this value, first approximation, initial approximation, put x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0. કેમાં પુટ કરવાનું, તો ઇક્વેશન 1 માં। તો x2 is equal to 0, x3 is equal to 0 મૂકો એટલે x1 બરાબર શું આવે, 85 divided by 27. x2 is equal to x1 is equal to 0 પુટ કરું અને x3 is equal to 0 પુટ કરું, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જ પુટ કરવાનું છે આમાં, તો તમને આ ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન x1 કેપ, x2 કેપ, x2 કેપ 1 અને x3 કેપ 1 મળશે। તો x1 is equal to 0 અને x3 is equal to 0 મૂકું તો 72 divided by 15 and x3 કેપ 1 શું મળશે, 110 divided by 54
So you get value, first approximation value x1 cap 1 is equal to 85 divided by 27 is approximately 3.14815. કેલ્સીમાં જેટલી આંકડા આવે એટલા જ તમારે લખવા પડશે, કેમ કે એક્ઝામ્પલમાં શું પૂછ્યું ફરીથી વાંચો. કરેક્ટ અપ ટુ 3 ડેસિમલ પ્લેસ, એટલે મિનિમમ તમારે 3 ડેસિમલ પ્લેસ સુધી લખવાનું. રાઉન્ડ ઓફ કરતા હોય તો બધામાં રાઉન્ડ ઓફ કરવું જરૂરી છે, ન કરતા હોય તો એમને લખો તો પણ ચાલે, પણ કરેક્ટ અપ ટુ 3 ડેસિમલ પ્લેસીસ આપણે જોવા પડે. તો x2 cap 1 is 72 by 15 is approximately 4.8. x3 cap 1 is 2.03704. તો ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન આપણે મળી ગયું, x1 ની વેલ્યુ, x2 ની વેલ્યુ અને x3 ની. નાવ કમ ટુ ધી સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન. સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં આ ત્રણેય વેલ્યુ મળી આપણે ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન, એનું યુઝ કરવાનું છે. એટલે કે આ સેકન્ડ x1 cap 2 ક્યારે મળે? જો ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનની વેલ્યુ પહેલાં આપણે અહીંયા જમણી બાજુ 0 મૂકી હતી બધી વેલ્યુ, જ્યારે હવે સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશનમાં ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનમાં જે વેલ્યુ મળી, એટલે કે આ ત્રણેય x1 cap 1, x2 cap 1 અને x3 cap 1, એ તમે આ ઇક્વેશનમાં મૂકો અને જે વેલ્યુ આ મળે ડાબી બાજુ એને કહેવાય સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન. તે આપણે આ મળશે સેકન્ડ એપ્રોક્સિ. ફરીથી કઈ રીતે ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન આપણે કઈ રીતે મળ્યું? તો ફરીથી ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન કઈ રીતે મળ્યું? બધી વેલ્યુ જમણી બાજુ દેખાય છે વેરિયેબલ, એ બધી વેલ્યુમાં 0 પુટ કર્યું, એટલે આપણે મળ્યું ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન. હવે ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશનની વેલ્યુ એ બધી વેરિયેબલ દેખાય એની જગ્યાએ મૂકો તો મળે સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન. એ રીતે એપ્રોક્સિમેશન કરતું જવાનું. કન્વર્જન્સ સિક્યોર ક્યારે કહેવાય? તો પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા સેમ આવે ત્યાં. પહેલાં બધી વેલ્યુ 0 પુટ કરી એટલે બધી વેલ્યુ 0, કેમ કે x1 બરાબર 0 લીધું આપણે, x2 બરાબર 0 લીધું અને x3 બરાબર 0 લીધું. હવે એટલે આપણે આ ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન મળ્યું, x1 બરાબર 3 પોઈન્ટ સમથિંગ, x2 બરાબર 4 પોઈન્ટ સમથિંગ, x3 બરાબર 2 પોઈન્ટ સમથિંગ. એના પરથી સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન, એટલે આ બધી વેલ્યુનો ઉપયોગ કરીને સેકન્ડ એપ્રોક્સિમેશન મળે. એ રીતે ક્યાં સુધી કરવાનું? 10 એપ્રોક્સિમેશન સુધી. તો આપણે પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા ચેક કરશો તો છઠ્ઠામાં જુઓ, પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા 2.423 એ હતી વેલ્યુ x1ની. એની નીચે જુઓ તો 0.426, એટલે 3નો ડિફરન્સ આવે છે. હજી પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા સેમ નથી. એના પછીમાં 9માં જુઓ તો 0.425 અને 10માં જુઓ તો 0.425, ત્રણેય આંકડા સેમ આવી ગયા પોઈન્ટ પછીના. એ જ રીતે x2માં જુઓ તો 0.573, એની નીચે જુઓ તો 0.573. થર્ડ x3ની વેલ્યુ જુઓ તો 0.925, એની નીચે જુઓ તો 0.925. તો પોઈન્ટ પછીના 3 આંકડા સેમ આવી ગયા. તો વિચ ઇઝ યોર આન્સર? તો 10થમાં જે આપણે એપ્રોક્સિમેશન મળ્યું હોય, x1ની વેલ્યુ શું થઈ? 2.425, x2ની વેલ્યુ 3.573 અને x3ની વેલ્યુ 1.925. So this is your answer. This one is not exact answer. If you put all the value in main equation, you get not exactly right hand side is equal to left hand side. You get some error which is 0.000 something. In the 4 direct method, you get only right hand side is equal to exact left hand side. In this method you have to sum error, because this one is iterative method and answer should be approximate value. So I hope so this method is understood by you. So thanks for watching.